मैं जो तुहानू दसन लग्या ना, तुहानू उहदी वैल्यू देखियो किन्ने वड्डे लैवल ते पता लगूगी। सारे बच्चे ऑल ईयर्स हो जो, तुहानू मैं दसां बड़ी वधिया गल, ऑल ईयर्स इहदा मतलब पता की हुंदा, ध्यान नाल सुन लो। देखो ऑल ए डबल एल ऑल, ईयर्स EARS, ऑल ईयर्स, ईयर्स होंदे ने कन्न। ऑल ईयर्स का मतलब है बड़े ध्यान नाल सुनना। जे किसी बंदे ने तुसी कहना होवे ना भी हे लिसन मी विद ऑल ईयर्स, लिसन मी विद ऑल ईयर्स का मतलब है मैनू बड़े ध्यान नाल सुन ले। कंपनी ने टीचर्स हायर करने सी, टीचर्स हायर करने सी। कोई टीचर सीगा शिवानी वर्गा जिहदे कोले 5 साल का एक्सपीरियंस सीगा, कोई टीचर सी दिलप्रीत वर्गा जिहदे कोले 7 साल का एक्सपीरियंस सी, कोई टीचर सी रमन वर्गा जिहदे कोले 7, 8, 9 साल का एक्सपीरियंस सीगा। गल बड़ी गौर नाल सुनियो, उन्होंने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रख लिया, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रख लिया। एक टीचर ने ना रौला पा लिया, कहना कमाल करी जाने हो तुसी, आ 5 साल, आ 7 साल, आ 8 साल, तुसी ए एक्सपीरियंस वाले नू रख लिया, मैनू रखिया नहीं, ते मेरे को 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। मतलब तुसी समझ रहे हो मैं की कहना है। वो बंदा कहंदा जिहड़ा टीचर सीगा, वो कहंदा मेरे को 20 ईयर का 20 सालों का एक्सपीरियंस है, ते तुसी मैनू रखिया नहीं, ते तुसी आ लली छली जवाक जे रख ले जिहड़े 5-5, 7-7 साल वाले सीगे। तो बड़े वधिया तरीके नाल जवाब दिता गया, कहंदे बाई जी तुसी 6th क्लास नू पढ़ाउंदे हो, तुहानू हम मनदे आ तुहानू पढ़ाउंदे नू 20 साल हो गए, मनदे आ, पर तुहाडे कोले ना एक्सपीरियंस तो बस 1 साल का ही है, एक्सपीरियंस 1 साल का ही है। 19 साल तक तुसी लगातार रिपीट करते रहे हो, तुहाडा कोई एक्सपीरियंस नहीं हैगा। मतलब सेम लैसन सेम लैसन सेम लैसन। एक्सपीरियंस का मतलब पता की हुंदा हैगा, एक्सपीरियंस का मतलब हुंदा हैगा, एक्सपीरियंस का मतलब कि तुसी हर रोज चेंज करते जाओ। अज की जो रीडिंग पढ़ावांगे, अज की जो राइटिंग पढ़ावांगे ना, तुहाडे माइंड नू पॉलिश कर दूंगा। फील करियो भी रमन सर कोई चीज़ पढ़ाने वाले हैगे हो तुसी। राइटिंग या रीडिंग, राइटिंग या रीडिंग, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। चलो रीडिंग तां पढ़ाउना क्योंकि किते ना किते तुसी बड़े फ्रैश हो जाओगे। तो राइटिंग च ना इदां सुन लियो मेरी गल बड़े गौर नाल, मैं बड़े आम गल नहीं पढ़ाउणी हैगी। राइटिंग च अज मैं स्टेटमेंट तुहानू देऊंगा, मैं तुहानू पता की कहूँगा, इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ, रीफ्रेज करके दिखाओ, फिर तुहानू उहदा रीफ्रेज मैं करके दिखाऊंगा। मतलब फिर मैं तुहानू एक स्टेटमेंट देऊंगा, रीफ्रेज करके दिखाओ, फिर तुहानू मैं दसो कित्थे तुसी गलत ते कित्थे तुसी सही, कल्ली कल्ली चीज़ नू। शुरू करते हैं अज दा जो मॉड्यूल है, रब सौखा रखे बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ावांगे। तो स्टार्ट करिए अपने 33। एक बार देखिए मैं माड़ा जा बच्चे दी लापा जी अच्छे तरीके नाल करें हैरी, बड़े वधिया तरीके नाल प्रगति जी कर दे भी पढ़ा रहे दे बस ठीक है। शटर देख दे आराम नाल पढ़ा रहे, बोट ले जा मैनू हैं कित्थे जाना अगे, फिर ले जाए कि जांदा नहीं, वो ले जा कुछ नहीं होता, ले मैं गड्डी ते बग जाऊं फड़ ओ बग जा, प्यार ना कह रहे भग जा, मैं लभ लूंगा चाबी, मैनू पढ़ाउण दे, जा भज, दिल हैगा जो चिंता ना करे, ਇਹਦਾ मास्टर का बुलट है कोई ना जा, कोई ना फिर की हो गया जे मेरे मेरे बन के रहो हैं। चल कोई ना हुण वधिया चलो ठीक है दब के। हाँ इनू डेग जा शटर नू, हैरी शटर डेग दे, शटर डेग दे। लो जी टॉपिक है द स्टोरी ऑफ कॉफी। मतलब अज कॉफी की एक स्टोरी होगी। लिस्ट ऑफ हैडिंग मैं ते नाल मेरे ट्रेनर ना मैम असी एंड करा देंगे। मैं रिक्वेस्ट करदा हरेक स्टूडेंट नूं जिहड़ा इस टाइम क्लास च बैठेगा, जे कंटिन्यू क्लास ला लोगे, जे तरीके नाल क्लास ला लोगे ना, मेरे वर्ड से यकीन करियो, जे लिस्ट ऑफ हैडिंग तुहाडी कदे गलत गई तो रमन शर्मा भी कहदा। करा स्टार्ट। मेरिया एक गल दिमाग च रखियो, ट्रिक्स नूं फॉलो करियो। ट्रिक्स जे ट्रिक्स क्लीयर ने पेपर क्लीयर है,
ਜੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ 1, ਪੈਸੇਜ 2 ਤੇ ਪੈਸੇਜ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਜ 3 ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ E ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ F ਤੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ 6। ਹਾਂਜੀ, A B C D E F 6 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਕਰਨੇ ਆ? ਓਨਲੀ 5। ਆਪਾਂ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਇਧਰ 11 ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਕਰਨੇ ਤਾਂ 6-7 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਫੂਲ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਫालतू ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ A ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਕਿ 4th ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, the news of this energy laden fruit quickly moved throughout the region। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੂਟ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਲੈਡਨ ਫਰੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਰੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, the news of this energy laden fruit quickly moved throughout the region। ਹਾਂਜੀ, coffee berries were transported from Ethiopia to the Arabian Peninsula। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਬੈਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਰੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪੈਨਿਸੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ were first cultivated in what today is the country of Yemen। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਯੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੈਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। Coffee remained a secret in Arabia। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਾਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਬਿਫੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਟੂ ਟਰਕੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਵੈਨੇਟੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਮਰਚੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ? ਵੈਨੇਟੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਮਰਚੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੈਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪੈਨਿਸੂਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਟੀਵੇਟ ਯੈਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਰਕੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰੂਗਾ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ 11 ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਕ ਕਰੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਕ ਕਰੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਕ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4th ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। मिल गया। यस, एक्यूरेट मुझे तो ढूंढ लिया मैंने। देखो आराम नाल देख लो, थोनू 30 सेकंड दिते, फिर आपदा आंसर सिलेक्ट कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो की दी गल कित्थों होई, संदीप सिंह जी गा पा दो, ला देनी है लाटरी तुहाडी। 30 seconds you have only, please find your answer। 20 and that's okay। 10। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਾਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਲੁੱਕ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, growing coffee na, problem with the manufacturer na, processing the bean na, first contact हो गया। Arabian coffee na, coffee varieties na, modern coffee na, the coffee plant na, climates for coffee na, consuming coffee na, the spread of coffee। spread of coffee मतलब के फैलना, कॉफी ਦਾ फैलना, इथों इथे गई, इथों इथे गई। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 8th ਆਨਸਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 8th। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈਓ। ਵਾਓ, ਯੈਲੋ ਯੈਲੋ ਡਰਟੀ ਫੈਲੋ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ। ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਸਮਝ ਗਏ ਪੁੱਤ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਰਜਤ ਬਾਈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? रजत, चलो जी डन। पैराग्राफ C पढ़ावा। मैं तुहानू इन्नी गल कहन लग्या, जिन्ने मेरे स्टूडेंट बैठे आ, तुहानू कल ये ना लगे यार वो बंदे नू फीस भरी सी, कोई वैल्यू तो हुई नहीं, गल तो बनी नहीं। ऐ कुछ नहीं हुंदा, गल भी बनूगी, वैल्यू भी बनूगी, बट इट मैटरस कि तुसीं किन्ने तरीके नाल बैठे होगे स्क्रीन ते। लो जी, पैराग्राफ B पढ़ाउणा ते रब सुख रखे। C, पैराग्राफ C देखो बच्चे, पैराग्राफ C हुण आपां पढ़न आ गए। ये आंदा है, coffee was first eaten as a food, through later people in Arabia would make a drink out of boiling the beans for its narcotic effects and medicinal value। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। Coffee for the time was known as Arabian wine to Muslim who were banned from alcohol by Islam। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਬੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਬੈਨ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ, it was not until after coffee had been eaten as a food product, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, a wine and a medicine that it was discovered। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣ ਗਈ। probably by complete accident in Turkey, that by roasting the beans a delicious drink
could be made. ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੀਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. The roast beans were first crushed and then boiled in water. ਕਾਫੀ ਬੀਨਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। Creating a crude version of the beverage we enjoy today. ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੀਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੀਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। The first coffee houses were opened in Europe in the 17th century and in 1675. ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹ ਇਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। The Viennese established the habit of refining. ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। The brew by filtering out the grounds, sweetening it and adding the dash of milk. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। Overall, ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਰੇਬੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਅਲਕੋਹਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਈਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਭੋਗੇ ਆਨਸਰ? ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ 2 ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਕਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਭੋ ਬਾਕੀ। 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਆ ਕੱਢਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਾਬੀਅਨ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਅਰਾਬੀਅਨ ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਲਾਈਮੇਟਸ ਫॉर ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟਾਕ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਗਰੋਇੰਗ ਕਾਫੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਗਰੋਇੰਗ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ 9th ਹੈ। 9th ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਈਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਾਊਚ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ। ਓਵਰਆਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਗਰੋਇੰਗ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ। ਬਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਟਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨੀਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਗਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਵੱਜੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਰਾ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਆ ਬਸ। ਚਲੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਤੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦ ਪਲੈਨਟ ਫॉर ਕਾਫੀ ਯੂ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ 60 ਸਪਾਈਸਿਸ ਆਫ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 60 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਟ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। plants growing wild in Africa, Malaysia and other regions। ਮਤਲਬ 6 ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। but only about 10 of them are actually cultivated। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਮਤਲਬ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Of these 10, 2 species are responsible for almost all the coffee produced in the world। ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। Coffee arabica and coffee canephora। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। Because of ecological differences existing among the various coffee producing countries, both types have undergone many mutations and now exist in many subspecies। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ क्लाइमेट भी नहीं, मॉडर्न कॉफी भी नहीं है ना, अराबियन कॉफी भी नहीं, प्रोसेसिंग द बीन नहीं, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग ये भी नहीं है। ठीक है, कॉफी वैराइटीज ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੰਟੋਸ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Although wild plants can reach 10 to 12 meters in height। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The plantation one reaches a height of around 4 meters। ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਈਲਡ 10 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ 4 ਮੀਟਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। This makes the harvest and flowering easier। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। And cultivation more economical। ਤੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। The flowers are white and sweet scented like a Spanish jasmine। ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਹੋਵੇ। Flowers give way to a red darkish berry। ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਤੇ ਡਾਰਕਿਸ਼ ਬੈਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। At first sight the fruit is like a big cherry
both in size and in color. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। The berry is coated with a thin red film ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, containing a white, a sugary, mucilaginous flesh. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। Inside the pulp, there are the seeds in the form of two beans coupled at their flat surface. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਬੀਜ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। Beans are in turn coated with a kind of a resistant, a golden yellow parchment. ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਉਸੇ। When peeled, the real bean appears with another very thin silvery film. ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛਿੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਫਿਲਮ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। The bean is bluish green, verging on bronze, and is at the most 11 millimeters long and 8 millimeters wide. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੌਂਜ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈਲਡ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਲਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਫਲਾਵਰਸ ਉਗਦੇ ਆ, ਕਲਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ, ਹਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਾਕ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਫਲਾਵਰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖੋ, स्प्रेड ऑफ कॉफी हो गया, कंज्यूमिंग कॉफी हो गया, ठीक है, फोर्थ होने ही नहीं है, ठीक है, कॉफी वैरायटीज भी हो गया, डन जी। चलो, ग्रोइंग कॉफी नहीं हैगा, प्रॉब्लम विद मैन्युफैक्चर नहीं हैगा, प्रोसेसिंग द बीन्स नहीं हैगा, नो, अरेबियन कॉफी भी नहीं हैगा, मॉडर्न कॉफी भी नहीं हैगा, क्लाइमेट्स फॉर कॉफी भी नहीं हैगा। ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਇੱਕ, ਕੀ ਬਚਿਆ, द कॉफी प्लांट, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ, ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਹੈਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਲਾਵਰਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਗਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਐਂਡ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਚਲੋ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। Coffee plants need special condition to give a satisfactory crop. ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। The climate needs to be hot, wet or hot temperature. ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn, with frequent rains and temperature varying from 15 to 25 degrees Celsius. Yes, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ। The soil should be deep, hard, permeable, well irrigated with well drained subsoil. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਇਲ ਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। The best lands are the hilly ones or from just tilled woods. The perfect altitude is between 600 to 1200 meters, though some varieties thrive at 2000 to 2200 meters. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਏਮਡ ਐਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਥੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ।
मैं तो 10th लग रहा है, बाकी देखियो ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਓ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬੀਨ ਨੋ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਡਰਨ ਕਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਚੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫॉर ਕਾਫੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੋਇੰਗ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ 1 ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਐਕੂਰੇਟ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ 15 ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ 25 ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਪਮਾਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 8.5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8.5। ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਕਾਫੀ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਕਾਫੀ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਧਰੋਂ ਗਈ ਉਧਰ, ਉਧਰੋਂ ਗਈ ਉਧਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆ ਹੈ ਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਇੰਗ ਕਾਫੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਲੋਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਵਰਡਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, 10 ਵਰਡਸ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਡਨ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਸਟ 10 ਲਿਖ